ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। पाप से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है,
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना
तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करो। तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। माछला पकड़वा चाली गयो, आखी रात मेहनत करी थाकी गयो। पीटर माछला पकड़वा चाली गयो, आखी रात मेहनत करी थाकी गयो। जाड़ खाली जोईने निराश थयो, अरे जाड़ खाली जोईने निराश थयो। साथी शिष्योनी साथे विसामे गयो। पीटर माछला पकड़वा चाली गयो, आखी रात मेहनत करी थाकी गयो। पीटर माछला पकड़वा चाली गयो, आखी रात मेहनत करी थाकी गयो। જમણી તરફ એ તો નાખી રહ્યો, એનું કયું કરવાથી જુઓ ફાયદો થયો. ઝાડ જમણી તરફ એ તો નાખી રહ્યો, એનું કહ્યું કરવાથી જુઓ ફાયદો થયો. યોહાન ઈસુને ઓળખી ગયો, પેલો યોહાન ઈસુને ઓળખી ગયો. એ તો મારો ઈસુ છે, પિતર સમજી ગયો. પિતર માછલા પકડવા ચાલી ગયો, આખી રાત મહેનત કરી થાકી ગયો. પિતર માછલા પકડવા ચાલી ગયો, આખી રાત મહેનત કરી થાકી ગયો.
માછલા પકડવા ચાલી ગયો. આખી રાત મહેનત કરી થાકી ગયો. પિતર માછલા પકડવા ચાલી ગયો. આખી રાત મહેનત કરી થાકી ગયો. Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you. Thank you once again કે આજે તમે અમારી સાથે જોડાયા છો to see something from the Word of God. Especially, I would like to welcome all the youths today who have joined in specially for this meeting. Before we begin, I would like to take this opportunity to thank God કે આ મને opportunity આપી છે કે I can share something from the Word of God. I would like to thank Right Reverend Bishop Silvans Christian sir. Okay, once again he trusted with this opportunity and okay, I can share something on the topic the role of youth in church. And also I would request everyone કે તમે Bishop Silvans Christian sir માટે prayer કરતા જ રહેજો, તમે કરતા જશો. Please continue in prayer. I would also like to thank Youth Advisory Board who have been wonderful and they have initiated this કે આવી રીતે Saturday આપણે as a youth fellowship we can have online. જે રીતે આપણે હરરોજ સાંજના મળીએ છીએ સેટરડે સ્પેસિફિકલી વી કેન હેવ ધીસ યુથ ફેલોશિપ. સો ઓલ્સો વુડ લાઈક ટુ થેન્ક ધેમ. અને આજે આપણે જોવાના છે ટોપિક છે ધ રોલ ઓફ યુથ ઇન ચર્ચ. બટ બિફોર વી ગો ઇન દેટ લેટ્સ જસ્ટ બાવ અહેડ ઇન પ્રેયર. લોર્ડ, થેન્ક યુ ફોર ધીસ વન્ડરફુલ ડે. થેન્ક યુ કે તમે અમારી સાથેના પાસે રહ્યા અને આ સમય અત્યારે આપ્યો છે. સાંજે દોરી લાવ્યા છો મને બધાને કે અમે લોકો તમારા વચનમાંથી કંઈ જોઈ શકીએ, કંઈ શીખી શકીએ અને તમારા જ્ઞાનમાં આગળ વધી શકીએ. Lord, અગર અમે જે કંઈ પણ શીખીએ, Lord, help us to understand, help us કે એ જે બીજ અમારા હૃદયમાં રોપાય અને એ 100-fold ફ્રૂટ લઈ શકીએ જે અમારી પ્રેયર છે. અમે ઓલ્સો પ્રે કરીએ છીએ સિલ્વાન સર માટે કે લોર્ડ ગીવ હિમ ગુડ હેલ્થ અને ફાસ્ટર રિકવરી અને આખા અમારા સિચ્યુએશનમાંથી બહાર આવી શકે, વધારે સ્ટ્રોંગ, વધારે હેલ્ધી, એ જ અમારી પ્રેયર છે. આપણને બધો સમય હું તમારા હાથમાં સોંપું છું. મારા દ્વારા તમે બોલો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માંગીએ છો. આમેન. યસ. સો આજે આપણે લોકો જોવાના છે બ્યુટીફુલ સ્ટોરી રોલ ઓફ યુથ ઇન ચર્ચ. આઈ બિલીવ કે તમે બધાને ખબર જ હશે. આમ હું કોઈને પૂછું કે રોલ ઓફ યુથ ચર્ચમાં શું છે તો યુ વિલ નો ધ આન્સર. તમારા માઇન્ડમાં અત્યારે આન્સર્સ રન થવા લાગ્યા હશે કે ધીસ. સો આઈ વુડ એમાં આપણે જઈશું, પણ બિફોર દેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો ઇન ટુ સમથિંગ મોર ડીપ કે વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ યુથ ઇન ચર્ચ. અને સ્પેસિફિકલી આપણે લોકો બાઇબલમાંથી એ જુવાન કહી શકીએ, આપણે જુવાનનું એન્કાઉન્ટર જ્યારે થાય છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જોડે ત્યારે શું બને છે, કયા કયા પોઈન્ટ્સ થાય છે, અને એ સ્ટોરીમાં બહુ બધા નગેટ્સ છુપેલા છે, બહુ બધી વસ્તુ આપણે શીખી શકીએ છીએ. અને દેટ સ્પેસિફિકલી આજે આપણે જોવાના છે. અને એ છે લુક 5. અને લુક 5 તમે બધા નાનપણથી સન્ડે સ્કૂલમાં ગયા હશો, તમને સ્ટોરી ખબર જ હશે કે પિત્તર કઈ રીતના આખી રાત મહેનત કરે છે, એ મછલી પકડાતી નથી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવે છે અને આખી સ્ટોરી તમને ખબર જ હશે. પણ એ સ્ટોરીમાંથી વિલ ગોઈંગ ટુ લર્ન સમથિંગ. અને બાઇબલ ઇઝ સમથિંગ કે ઓલવેઝ જ્યારે પણ આપણે રીડ કરીએ છીએ ને વી કેન લર્ન સમથિંગ ન્યૂ. વી કેન નેવર અઝ્યુમ કે મને બાઇબલ ખબર છે, કે મને આ સ્ટોરી ખબર છે. બાઇબલ ઇઝ એવી વસ્તુ છે ને, એક ડીએલ મૂડી, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, ફેમસ પ્રીચર થઈ ગયા. એમણે એવું કીધું કે જેટલી વાર આપણે બાઇબલ વાંચીએ છીએ ને, જેટલી વાર એવરી ટાઈમ વી કેન લર્ન સમથિંગ ન્યૂ. અને એમણે એવું કીધું કે આટલા વર્ષો મારા થઈ ગયા બાઇબલ વાંચીએ, સ્ટીલ જ્યારે ઓપન કરું છું ને આઈ સી સમથિંગ ન્યૂ. બધું જતું રહેશે, બાઇબલ વિલ એવર રિમેન ધ સેમ. બરાબર? ઇટ વિલ સ્પીક ટુ ડિફરન્ટ પીપલ ડિફરન્ટલી. અને આજે આપણે આ સ્ટોરીમાંથી જોવાના છે. અને જે ફર્સ્ટ કલમ જ તમે જુઓ ત્યાં શું લખ્યું છે, હવે ઘણા લોકો તેના પર પડાપડી કરીને દેવની વાત સાંભળતા હતા. બ્યુટીફુલ, મને બહુ ગમે છે આ કે કઈ રીતના લખ્યું છે કે લોકો પડાપડી કરતા હતા. કોને સાંભળવા? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને, બીજા કોઈને નહીં. કોને? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સાંભળવા પડાપડી કરતા હતા. અને આપણે આ જ બાઇબલમાં જોઈએ, ધીસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી જોવા મળે છે કે લોકો કહેવાય ને કે લોકો ઓલવેઝ ટોળાને ટોળા ઉમટતા હતા. કોને જોવા? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જોવા અને સાંભળવા. અને આપણે લુક 5 છે અને 10 અધ્યાય આગળ જઈએ, લુક 15, ધ ફેમસ અધ્યાય, ખોવાયેલું ઘેટું, ખોવાયેલો સિક્કો અને એ ઉડાવ દીકરાવાળું. ત્યાં પર તમે 15 ને પહેલી કલમ વાંચો, ખબર ત્યાં શું લખ્યું છે? ત્યારે ઘણા દાણીઓ અને પાપીઓ તેને સાંભળવા આવ્યા. ઘણા કોણ? દાણીઓ અને ઘણા પાપીઓ.
એવું નહીં લખ્યું કે સારા લોકો હોય, ના, ઘણા દાણીઓ અને પાપીઓ તેને સાંભળવા. અને આપણે અહીંયા પણ જોઈએ છે કે ઘણા લોકો એ ભીડ પડાપડી કરતી હતી. શેના માટે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સાંભળવાને માટે. અને ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ જે આપણે લર્ન કરવાનું છે. ધ ફર્સ્ટ રોલ બિફોર આપણે કંઈ કરીએ એની પહેલા ફર્સ્ટ રોલ ઇઝ ટુ કમ ટુ જીસસ. બિફોર વી કેન ડુ સમથિંગ, અવર પાર્ટ ઇઝ કે આપણે લોકો એઝ અ યુથ, બરાબર, આપણે લોકો જીસસ પાસે આવીએ, જીસસથી દૂર ના થઈએ. અમુક વાર આપણા મનમાં જીસસની રોંગ ઇમેજ હોય છે અને આપણે લાગે છે કે હું સારો થઈશ પછી જઈ શકીશ કે એવું કંઈ. પણ આ બાઇબલ શું કહે છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે શું કહે છે? એ માદા છે, એમને ડૉક્ટરની જરૂર છે, બરાબર. હું ખોવાયેલા માટે આવ્યો છું, હું પાપીઓને માટે આવ્યો છું. માટે આપણે જેવા જે છીએ તેવા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે આવી શકીએ છીએ. અને સમટાઈમ્સ આપણે લોકો રોંગ પ્લેસીસ પર જઈએ છીએ ટુ ગેટ એક્સેપ્ટન્સ, ટુ ગેટ લવ, ટુ ગેટ સિક્યોરિટી, બરાબર. રોંગ પ્લેસીસ પર જઈએ છીએ. પર દેર ઇઝ વન પ્લેસ વેર વી ડોન્ટ ગો એન્ડ દેટ ઇઝ જીસસ. અને પહેલી ક્રમથી આપણે શીખીએ છીએ કે ઓલવેઝ કમ ટુ જીસસ, બરાબર. ડોન્ટ રન ફ્રોમ હિમ, કમ ટુ હિમ. અને જ્યારે તમે એમની પાસે આવો છો ને, યુ વિલ નેવર રિગ્રેટ ઇટ ઇન યોર લાઈફ. ડેફિનેટલી યુ વિલ નેવર રિગ્રેટ ઇટ. અને અહીંયા પહેલી કલમ આપણે જોયું કે લોકો પડાપડી કરતા હતા અને ત્યાં કિનારા પર શું થયેલું? હોડી પાર્ક કરી અને પિત્તર અને બાકી મચ્છીમારો એ લોકો પોતાની જાળો ધોતા હતા. એટલે આપણે જોઈએ છે કે પિત્તર એ લોકો પોતાનું કામ કરતા હતા. એ લોકોને કંઈ પડી નથી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મેસેજ આપે છે, એ લોકો મેસેજ સાંભળવા નતા. એ લોકો પોતાનું કામ કરેલું, આખી રાત મહેનત કરેલી, કંઈ જડ્યું નહોતું અને એ લોકો પોતાની જાળો ધોતા હતા. પણ ત્યાં લખ્યું છે, ત્યાં શું લખ્યું છે ખબર છે? પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જોયું. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે વેન જીસસ સો, બરાબર, ગુજરાતીમાં દીઠા. અને આપણે લાગે કે એમાં શું, બરાબર, કોઇન્સિડન્સ છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે લોકોને જોયા હશે. ના, બરાબર, બાઇબલમાં કોઈ કોઇન્સિડન્સ નથી. બાઇબલ ઇઝ ધ ડિવાઇન ઇન્સિડન્સીસ હોય છે કે કઈ રીતના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ભીડ મધ્ય પણ એ એકને શોધે છે. જે આપણે જે 100 ઘેટામાંથી એક ખોવાય છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર પડે છે અને લખે છે કે 99 ને મૂકીને એકને શોધવાને જાય છે. આ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. અને હંમેશા તમે બાઇબલમાં ઢગલો એક્ઝામ્પલ છે કઈ રીતના કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જુએ છે. એ તમને ખબર હોય, એ 18 વર્ષથી એ સ્ત્રી હતી, એ વળી ગયેલી હતી, એવું લખવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાં લખ્યું છે કે ત્યાં સભાસ્થાનમાં હતી. અને તમે એ વખતનું અગર કલ્ચર જુઓ તો એ સ્ત્રીઓ એક પડસાળ હોય ત્યાં એ લોકો બેસે અને આ અંદરની સાઈડ ખાલી પુરુષો આવી શકે. અને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બેસા હશે. સ્ત્રી ત્યાં એ પાર્ટીશન હશે, પાર્ટીશનની પેલે પાર હતી અને એ વળેલી હતી. એટલે કહેવાય ને બધા લોકો વચ્ચે ઢંકાઈ જતી હશે, હાઇલાઇટ નહીં થઈ શકતી હોય. પણ ત્યાં શું લખ્યું છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તેને દીઠી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તેને આગળ બોલાય. આ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. ભલે જેટલી પણ ભીડ હોય, ભલે કંઈ પણ હોય, હી ઓલવેઝ ફાઇન્ડ્સ અસ આઉટ. બીજું અગર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એ 38 વર્ષથી જે પક્ષઘાતી માણસ હતો, ત્યાં પર તમે જોશો તો શું લખવામાં આવે છે ખબર છે? એ દિવસે ફેસ્ટિવલ હતો, જીવિશ ફેસ્ટિવલ હતો. ઢગલો લોકો બહારથી આવતા હતા અને આખું કહેવાય ને ફુલ્લી ક્રાઉડેડ જગ્યા હતી. ત્યાં લખ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ત્યાં પડસાળે આવે છે અને એ પક્ષઘાતીને જુએ છે જે 38 વર્ષથી ત્યાં માંદો હોય છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને સાજો કરે છે, બરાબર. સો વન્સ અગેન ભીડ મધ્યે પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક જણ જેને જરૂર હોય છે એને જુએ છે, ત્યાં જાય છે અને સાજા કરે છે. આ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. અને આ જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણને પણ જુએ છે. સો આપણે અહીંયાથી જોઈએ જ્યારે પિત્તર એને કંઈ પડી નથી, એ પોતાનું કામ કરતો હતો અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બોધ આપતા હતા, પણ સ્ટીલ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જોયું. અમુક વાર આપણે લોકો ગોડની કેર નહીં કરતા, આપણે લોકોને કંઈ ફરક નહીં પડતો, પણ સ્ટીલ હી કેર્સ ફોર અસ. ધીસ ઇઝ ધ લવ ઓફ ગોડ. ધીસ ઇઝ હિઝ લવ ફોર યુ કે ઇવન વેન યુ ડોન્ટ કેર ફોર હિમ, હી કેર્સ ફોર યુ. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ આજે એ જ લર્ન કર્યો છે. રોલ આપણે જે જોયો, ધ ફર્સ્ટ રોલ ઇઝ ટુ નો, ઇઝ ટુ કમ ટુ જીસસ. અને સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ ટુ નો દેટ યુ આર લવડ, દેટ યુ આર કેર્ડ ફોર, બરાબર. કે જીસસ સીઝ યુ, બરાબર. તમે લોકો યુ આર નોટ અ ફેસ ઇન અ ક્રાઉડ, કે ઢગલો લોકો છે અત્યારે કહેવાય છે ને રેટ રેસ, કે યુ નીડ ટુ રન, બરાબર. યુ નીડ ટુ સી, યુ નીડ ટુ ચેક એવરીથિંગ, બરાબર. કેમ કે કોમ્પિટિશન બહુ છે. બટ જ્યારે ગોડ જુએ છે, ગોડ સીઝ યુ પર્સનલી, બરાબર. બાય જીસસ એ પર્સનલી આપણે જોઈએ. પેલી સ્ત્રી જેને 12 વર્ષથી જે લોહીવાળાનો રોગ હતી એ ત્યાં આવે છે. ત્યાં લખ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, ત્યાં લખ્યું છે કે લોકો પડાપડી કરતા હતા અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અડે છે. અને ત્યાં શું લખ્યું છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊભા રહે છે અને એની જોડે વાર્તાલાપ કરે છે, બરાબર. વન સેકન્ડ આખી ભીડ મધ્યે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બધાને કહેવાય ને, બધાને એક રીતે
નજરઅંદાજ કરીને સ્ત્રી જોડે વાર્તાલાપ કરી, બરાબર. ઇવન ઇન ધ ક્રાઉડ શી મેડ હર ફીલ દેટ શી ઇઝ પ્રેશિયસ, અને એની ડોટર કહે છે. અને આ જ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. અને આપણે જુએ છે પેલા એ પિતાની જેમ, જ્યારે એ ઉડાવ દીકરો લખ્યું છે કે દૂર હતો, હજુ તો એ દૂર હતો, તો એ શું લખ્યું છે, પિતાએ તેને જોયું. અને ત્યાં જે વર્ડ છે એનો મિનિંગ છે કે વોઝ કોન્સ્ટન્ટલી સિંગ. એવું નહોતું કે આમ આવ્યો અને ભૂલથી જોઈ લીધો, ના, હી વોઝ કોન્સ્ટન્ટલી લુકિંગ, ડેલી લુકિંગ કે ક્યારે મારો પુત્ર પાછો આવે. અને ત્યાં જોવે છે અને ભાગે છે. છોકરો વર્તન વિચારો, છોકરો કેટલા દિવસથી નાયો નહીં હોય, ત્યાં ભૂંડો ચરાવતો હતો, એના કપડાં ફાટી ગયા છે, સ્ટીલ ફાધર રેકોગ્નાઇઝડ હિમ, એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર ફાધર, બરાબર. ભલે આપણે જેવા પણ છીએ, હી રેકોગ્નાઇઝીસ અસ, હી લવ્સ અસ એન્ડ હી કેર્સ ફોર અસ, એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર ગોડ. અને અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ થાય છે કે સિમોન અને એ લોકો ત્યાં કરતા હોય છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જુએ છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ખબર છે શું કરે છે? ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સિમોનની જે હોડી હતી તેના પર ચડે છે અને તેને કાંઠાથી થોડું દૂર હાંકવાનું કહે છે. હવે વિચાર કરો, આપણને ખબર છે પિત્તર આખી રાત મહેનત કરી છે, બરાબર, ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો છે, આખી રાત મહેનત કરીને ત્યાં લખ્યું છે કે હી ટોઇલ્ડ ઓલ નાઇટ, બરાબર. એટલે કહેવાય ને ફૂલ મહેનત કરી હશે, થાકી ગયા હશે એકદમ, અને હવે ઘરે જવું હશે, આરામ કરવો હશે રહેવામાં. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમની હોડીમાં ચડીને શું કહે છે કે થોડું દૂર લઈ જા. હવે પીટરનો રિસ્પોન્સ આપણે જોઈ શક્યા હોત કે પીટર એ ફિશરમેન હતો, બરાબર. હી કુડ હેવ બીન રફ, એ કહી શક્યા કે ના, મારી હોડી નહીં, અત્યારે નથી આપવી, કે કામ અત્યારમાં બીજું છે, કંઈ પણ કહી શક્યા. પણ પીટરનો રિસ્પોન્સ શું હતો? પીટર ગેવ હિઝ બોટ, પીટર ગેવ હિઝ બેસ્ટ. જે કહેવાય ને કે ફિશરમેન માટે સૌથી બેસ્ટ એનું શું હોય, એનું એક જ હોય જે વસ્તુ એના કિંમતી, એની પોતાની બોટ. કેમ કે બોટ ના હોય તો ફિશિંગ કઈ રીતના કરી શકે? અને એ બોટમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવે છે, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને કહે છે, અને પિત્તરે બોટ આપવા રેડી પણ થાય છે. અને તમે જુઓ, ધીસ ઇઝ ધ કહેવાય ને લવ ઓફ ગોડ કહી શકીએ આપણે, કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ચાહત ને, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને ખબર છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બોટની જરૂર હતી સાચુકીમાં. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હી ઇઝ ગોડ, હી કેન ડુ એની મિરેકલ. આપણને ખબર છે પાણી પર એ ચાલ્યા છે, બટ હી કુડ હેવ વોકડ ઓન વોટર, અને ત્યાંથી એ આપી શકે. પણ શું લખવામાં આવ્યું છે? હી ચોઝ ટુ આસ્ક પીટર ફોર ધ બોટ. અને આ વસ્તુ પર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બહુ મસ્ત મને ગમે છે. અહીંયા શું લખ્યું છે? તેમણે સિમોનને તેના પર ચડ્યા અને હાંકવા કહ્યું. ત્રીજી કલમમાં ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે, ગુજરાતીમાં મને મળી નહીં રહ્યું. ઇંગ્લિશમાં તમે કોઈ પણ ટ્રાન્સલેશન જોશો, મેં ગ્રીકમાં પણ ચેક કર્યું, ઇટ ઇઝ ધેર, કે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે એન્ડ જીસસ રિક્વેસ્ટેડ પીટર, બરાબર. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ઓર્ડર નહીં કર્યો બોટમાં જઈને કે ભાઈ પીટર ચલ કર, ના, હી કુડ હેવ ઓર્ડર, હી વોઝ ગોડ, બરાબર. હી હેડ ઓથોરિટી. ત્યાં સ્ટીલ ત્યાં શું લખવામાં આવ્યું છે? પીટર, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કરે છે? હી આસ્ક્સ પીટર, હી રિક્વેસ્ટ પીટર ફોર હિઝ બોટ. અને ત્યાં પીટર એ બોટ આપે છે, બરાબર. એટલે એક રીતે જોઈએ, જીસસ gives an opportunity to be part of his adventure, his life, his purpose. અને ઘણીવાર આપણને પણ ગોડ આ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે, પિત્તર જેમ, બરાબર. કે પિત્તર આખી રાત મહેનત કરી હશે, થાકી ગયો હશે, સ્ટીલ જ્યારે સમય આવ્યો, બરાબર, ત્યારે જીસસ આસ્ક્ડ હિમ ફોર હિઝ ટાઈમ, બરાબર. કેમ કે એ ટાઈમે આરામ કરી શક્યો, એ ટાઈમે એ રાતના મછલી નથી પકડી, તો હવે ઓલ્ટરનેટિવ શું એ દિવસનું, બીજું કામ કે શું કરવાનું એ કરી શક્યો. સો એ ટાઈમ જે હતો એ ટાઈમ એણે બીજે કંઈ આપણને બદલે કોને આપ્યો? એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે આપ્યો. સેકન્ડલી એનો રિસોર્સિસ, એની પાસે જે હતું હોડી, એ હોડી પર એણે શું કરી? ફરીથી એ લઈ ગયો, બરાબર. એટલે આપણે જોઈએ છે કે કઈ રીતના એ પિત્તર એ શું કરે છે, ખાલી એવું એનો સમય નહીં આપતો, પણ એનો રિસોર્સિસ છે એ પણ આપે છે, બરાબર. એનો ટાઈમ, એની એનર્જી, એના એફર્ટ્સ. કેમ કે બોટ એમને એમ ના ચાલે, બરાબર. સ્ટીમ બોટ કે મોટરવાળી બોટ નથી કે ડાયરેક્ટલી ચાલવા લાગે, બરાબર. સો એ પિત્તરે મહેનત કરવી પડે. તો આપણે જોઈએ છે કે કઈ રીતના પિત્તર એનું બેસ્ટ આપે છે. અને ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ, કે ધીસ ઇઝ ધ રોલ, કે જ્યારે આપણને ખબર પડે છે, જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે આવીએ છીએ, જ્યારે આપણને ખબર પડે છે કે વી આર લવડ, વી આર કેર્ડ ફોર, then we can give our best for Jesus. Then we can give our time, we can give our energy, we can give our resources, we can give whatever talents we have, we can utilize it for Jesus. અને તમે અગર કહેવાય ને ગ્રેટર પિક્ચર જુઓ, ઉપરથી વ્યૂ જુઓ, તો રિયલી તમને લાગે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પિત્તળની બોટની જરૂર પણ હતી? એના ઉલટું પિત્તળને જરૂર હતી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમની હોડીમાં આવે.
કેમ કે ભાઈ પહેલી જ કલમમાં તમે અગર વાંચો તો ત્યાં એવું લખ્યું છે કે ત્યારે તે લોકો કાં હતા ગન્ને સરતેના સરોવરે હતા. અને આ જે સરોવર છે ને એ આખા અર્થમાં સૌથી લોએસ્ટ લેક છે. લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ લેક છે ને એ આ છે. વન ઓફ ધ નહીં, ધી આખા અર્થમાં સૌથી લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ અગર ફ્રેશ વોટર લેક હોય ને તો આ લેક છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક રીતે આપણને આના દ્વારા એ પણ કહે છે કે એટ ધ લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ યોર લાઈફ, એટ ધ લોએસ્ટ પોઈન્ટ આઈ કેન મીટ યુ. અહીંયા પણ હતું લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ અર્થ હતું, એટલે કે સૌથી લોએસ્ટ પોઈન્ટ હતો. પિત્તર આખી રાત મહેનત કરી છે, કંઈ જ નહીં મળ્યું. પિત્તર વુડ બી ડાઉન, પિત્તર વુડ બી ફ્રસ્ટ્રેટેડ, અને એવા પોઈન્ટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એન્ટર થાય છે એની બોટમાં. ધીસ ઇઝ ધ લવ ઓફ ગોડ. જીસસ ડીડ નીડ પીટર્સ બોટ. પિત્તરની નીડ હતી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એની હોડીમાં આવે, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવે છે અને પિત્તર અલાઉ કરે છે. જીસસ ફોર્સફુલ નહીં આવતા, જીસસ આસ્ક કરે છે અને આવે છે. અને પિત્તર આપે છે, અને પિત્તર એનું બેસ્ટ જે હોય છે એ આપે છે, એનું ટાઈમ, એનર્જી, બધું. સો લેટ્સ ઓલ્સો ગીવ અર બેસ્ટ ફોર જીસસ. લેટ અસ નો કે who we are valuable. કે God does not see crowd, God sees us personally, God loves us personally, Lord takes care of us personally. અને when we know that, then we will have that security કે આપણે લોકો ગોડ માટે કંઈ કરી શકીએ, કે આપણે લોકો એ ચર્ચમાં સર્વ કરી શકીએ. એ ચર્ચમાં યુથ હોય, બીજી કોઈ વિંગ્સ હોય, પાસ્ટર્સ હોય, પાસ્ટર કમિટી, કોઈને પણ વી કેન બી હેલ્પફુલ, વી કેન બી એન્કરેજિંગ, બરાબર. ટુગેધર વી કેન ગ્રો. એ બધું ક્યારે પોસિબલ છે? વેન વી નો હુ વી આર. અને અહીંયા પર પિત્તર એ એની હોડી એનો રિસોર્સિસ આપે છે. અને પછી કંઈક ઓર વધારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માગી લે છે એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પછી આગળ શું લખવામાં આવ્યું છે? બોધ કરી રહ્યા પછી તેણે સિમોનને કહ્યું કે ઊંડા પાણીમાં હંકારીને માછલા પકડવા સારું તમારી જાળો નાખો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કહે છે હવે? બરાબર. પિત્તરે કીધું ચલો બોટ આપી, મારો ટાઈમ આપ્યો, રિસોર્સ આપ્યું, ફાઇન, વેરી ગુડ. પણ હવે પ્રભુ ઈસુ શું કહે છે કે ભાઈ ઊંડે લઈ જા, બરાબર. ગો ઇન ટુ ધ ડીપ, લેટ્સ ગો ઇન ટુ ધ ડીપ, અને ત્યાં તમારી જાળ ડાબી બાજુ નાખો. હવે તમે વિચારો પિત્તર કોણ હોય છે? પિત્તર વિચારતો હશે કે બોસ આઈ એમ ફિશરમેન. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે? બરાબર. હી ઇઝ નોટ ફિશરમેન. પિત્તર કહે છે વર્ષોનો એક્સપિરિયન્સ, બરાબર. પાણી આલેલે ખબર પડી આ મછલી છે કે નહીં. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઇનએક્સપિરિયન્સ. પીટર એક્સપર્ટ, બધું ખબર. અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઇઝ નોટ એક્સપર્ટ. પિત્તર વિચારતો હશે કે આખી રાત અમે મહેનત કરી, બરાબર. આખી રાત મહેનત કરી લેવું નહીં કે ખાલી એક જગ્યાએ નાખ્યું, ના મળી એટલે પાછા આવતા રહ્યા. ના, લખ્યું છે આખી રાત એ લોકો દે ટોઇલ ઓલ નાઇટ. આખી રાતની મહેનત છે, મલ્ટિપલ લોકેશન્સ પર ગયા હશે, બધું કર્યું હશે, સ્ટીલ કંઈ મળ્યું નહોતું. અને હવે આ એક માણસ જે લોકોને બોધ આપે છે, મને એવું કહે છે કે જા અંદર અને આપણે ડાબી બાજુ જાળ નાખ. વિચારો પિત્તર અત્યારે છે ને બે વસ્તુ વચ્ચે છે કે કાં તો આ માણસ જે કહે છે કરવું, કાં તો હું એમને સમજાવું કે ભાઈ હું એક્સપિરિયન્સ છું, વર્ષોથી અમે લોકો પકડીએ છીએ, આવું ના હોય. અત્યારે તો અમે બધું મુવમેન્ટ બધું હોય તો મછલી અહીંયા ના હોય, આવું તેવું, બરાબર. બધું લોજિકલ આપી શક્યો, પ્રેક્ટિકલ સમજાઈ શક્યો હોત. પણ ત્યાં શું લખ્યું છે ખબર? ત્યાં બહુ જ મસ્ત લખ્યું છે. ત્યાં એવું લખ્યું છે, સિમોને તમને ઉત્તર આપે કે સ્વામી, બરાબર. આપણે જોઈશું પ્રોગ્રેસિવલી કઈ રીતના સ્વામીથી આગળ પિત્તર એમને એ પ્રભુ કહે છે. પણ અહીંયા એવું શું કહે છે? સ્વામી, અમે આખી રાત મહેનત કરી પણ કશું પકડ્યું નહીં, બરાબર. આખી રાત મહેનત કરી પણ કશું પણ પકડ્યું નહીં. પણ પછી હવે લખ્યું છે કે તો પણ તારા કયાથી હું જાળો નાખીશ. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે એટ યોર વર્ડ આઈ વિલ પુટ ડાઉન ધ નેટ્સ. એટ યોર વર્ડ, બરાબર. ભલે લોજિક શું કહે છે, ભલે પ્રેક્ટિકાલિટી શું કહે છે, ભલે મારો એક્સપિરિયન્સ શું કહે છે, ભલે મારી એક્સપર્ટીઝ શું કહે છે, આઈ ડોન્ટ કેર. જસ્ટ એટ યોર વર્ડ, જે તે કીધું છે એના પર હું મારી જાળ નાખીશ. બરાબર. સો સમટાઈમ્સ ધીસ ઇઝ ધ અનધર ફોર્થ લેસન કે સમટાઈમ્સ વી હેવ ટુ એક્ટ not based on our understanding, not based on logic, not based on what is practical, કે વર્લ્ડમાં શું ચાલી રહ્યું છે, what is contemporary in the world. Instead of that, let's walk based on God's word. God's word. Peter શું કહે છે? At your word, at your word I will let down my nets. So this is the lesson કે sometimes એવું પણ લાગે ચર્ચમાં કે મારે આવું કે નહીં, બરાબર. ચર્ચમાં જઈને શું ફાયદો થાય છે, હું ચર્ચમાં કેમ જવું, મલ્ટિપલ રીઝન્સ છે કે આવું છે આવું છે. પણ અમુક વાર વી ડોન્ટ હેવ ટુ ગો બાય લોજિક, વી જસ્ટ હેવ ટુ ગો બાય ગોડ્સ વર્ડ. લાઈફમાં પણ ઢગલો સર્કમસ્ટેન્સીસ હશે. અહીંયા પિત્તર માટે પણ કહેવાય ને એકદમ
એડવર્સ સર્કમસ્ટેન્સીસ હશે, એકદમ નેગેટિવ સર્કમસ્ટેન્સીસ હતા, એમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમને કંઈક અજુગતું જ કરવાનું કહે છે, જે સેન્સ નહોતો બનતો. એક તો આટલો થાકી ગયેલો, ફરીથી બોટ ચાલીને પાછું અંદર જવાનું, પાછી જાળ નાખવાની, પછી મહેનત કરવાની, પાછા લાવવાની, જાળો ધોતા હતા એટલે ફરીથી જાળો ભીની થશે, બરાબર, એટલે ડબલ મહેનત એક રીતે. સો બહુ બધા રીઝન હતા પિત્તર પાસે, બધા રીઝન હતા કે હું કેમ ના કરું. તો પિત્તર એક જ રીઝન ફાઇન્ડ કરે છે કરવાનું, તારા કયાથી, એટ યોર વર્ડ, એટ યોર વર્ડ. અને સમટાઇમ્સ ઇન લાઈફ ડોન્ટ ગો બાય યોર ફિલિંગ્સ, ડોન્ટ ગો બાય ઇમોશન્સ, ઓલવેઝ ગો બાય ગોડ્સ વર્ડ, ઓલવેઝ પ્રાયોરિટાઇઝ ગોડ્સ વર્ડ. અને ત્યાં શું થાય છે, એમ કર્યા પછી તેઓએ માછલાનો મોટો જથ્થો ઘેરી લીધો એટલે સુધી કે તેઓની જાળ ફાટવા લાગી, બરાબર. એ જોયું છે કે પિત્તર આખી રાત લોકો મહેનત કરેલી કંઈ જ નહોતું પકડ્યું. હવે ખાલી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે બોટમાં આવે છે, આપણે જોયું કે કઈ રીતના લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ અર્થ, લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ પીટર્સ લાઈફ, બરાબર, સુધી ફ્રસ્ટ્રેટિંગ સિચ્યુએશન્સ, પણ ધ મુમેન્ટ હી અલાઉઝ જીસસ ઇન ટુ હિઝ બોટ, સિચ્યુએશન્સ ચેન્જ થઈ જાય છે. ત્યાં શું લખ્યું છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આવે છે ત્યાં શું, હવે દે આર એબલ ટુ કેચ, કહેવાય ને જથ્થો, મચ્છીનો જથ્થો એ લોકો પકડ્યો. અને ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, તેની જાળો પર ફાટવા લાગી. વિચાર કરો, જાળ તક ફાટવા લાગી આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, બરાબર. એમણે એટલો મોટો ચમત્કાર કર્યો કે જાળો ફાટવા લાગી. અને ધીસ ઇઝ ધ લવ ઓફ ગોડ, ધીસ ઇઝ ધ કહેવાય ને લોજિક ઓફ ગોડ, કે પ્રેક્ટિકાલિટી ઓફ ગોડ, કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા પિત્તર પ્રેક્ટિકલ છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. અહીંયા પિત્તરને જરૂર શું હતી, પિત્તરને એવી કોઈ જરૂર હતી કે કંઈ બીજી વખતે મને કંઈ જ્ઞાન આપે કે ભાઈ યશાયનું ઓળિયું આપે કે કંઈ પણ ના. પિત્તરને શું જરૂર હતી, આખી રાત મચ્છી પકડી નથી, તો તેની નીડ શું હતી કે ફિશ. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ શું કરે છે, એને એ જ આપે છે, બીજું કંઈ નહીં આપતા, બરાબર. જીસસ ઇઝ વેરી પ્રેક્ટિકલ, એને જે નીડ હતી એ જ પૂરું પાડે છે. શું લખ્યું છે કે ડગલો ફિશ આવે છે કે નેટ સહી ફાટવા લાગે છે, અને એટલેથી પૂરું નહીં થતું. જ્યારે પિત્તરને બ્લેસિંગ મળે છે, પિત્તર શું કરે છે, આજુબાજુ લોકોને પણ બોલાવે છે અને ફ્રેન્ડ્સને બોલાવે છે કે ભાઈ અહીંયા મારી જાળો ફાટવા લાગી, તમે લોકો પણ આવો. અને ત્યાં લખ્યું છે કે એ લોકો પણ આવે છે, તેઓના ભાગ્યા બીજા હોડી હતા એટલે તેઓને તે ઇશારો કર્યો એટલે તેઓ આવીને તેઓને સહાય કરે. તેઓ આવીને બંને હોડીઓ એવી ભરી કે તેઓ ડૂબવા લાગ્યા. આગળ તો ખાલી જાળ જ ફાટેલી, હવે શું હોડી તક ડૂબવા લાગી, બરાબર. આ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આશીર્વાદ, આ છે કહેવાય નેટ બ્રેકિંગ બોટ સિંકિંગ લોટ્સ ઓફ બ્લેસિંગ્સ, કે કઈ રીતના એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ચમત્કાર કર્યો અને હોડી સુધા ડૂબવા લાગી. સો વન્સ અગેન વી લર્ન ધ લેસન કે જ્યારે આપણે લોકો ગોડ પર ટ્રસ્ટ મૂકીએ છીએ, જ્યારે આપણે એમના વર્ડને ફોલો કરીએ છીએ, બરાબર, દેર આર બ્લેસિંગ્સ. અને બ્લેસિંગ કેવા છે, પ્રેક્ટિકલ બ્લેસિંગ્સ. આપણે જોયું પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બીજું કંઈ નહીં આપ્યું, જે નીડ હતી પિત્તરની એ નીડ આપી. અને વન્સ અગેન પિત્તર એ નીડમાં એના લોકોને પણ ભાગીદાર કરી શકે. તો વન્સ અગેન રોલ ઓફ યુથ ઇઝ ઓલ્સો ધીસ, કે જ્યારે ગોડ તમને બ્લેસ કરે, વેન યુ નો મોર અબાઉટ ગોડ, વેન યુ નો મોર અબાઉટ જીસસ, ઓલવેઝ સ્પ્રેડ ધ વર્ડ અમોંગ ફેલો પીપલ, ફેલો યુથ્સ હોય, બીજા લોકો હોય. ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ બી અ લાઇટ ઇન સમવન્સ લાઈફ, ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ એન્કરેજ પીપલ, ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ શેર ગોડ્સ વર્ડ વિથ અધર પીપલ, બરાબર. તમારે પૂરતું ના રાખો પણ બાકી લોકો જોડે પણ શેર કરો. અને આ બધું જોઈને પિત્તરનો રિસ્પોન્સ શું હતો. અને આપણે જોયું કે એક વર્ષ મને યાદ આવે છે કે હિબ્રુઓનો પત્ર અને તેનો 6થો અધ્યાય અને ત્યાં 10મી કલમમાં લખ્યું છે, કેમ કે દેવ તમારા કામને તથા તેના નામ પ્રત્યે તમે જે પ્રીતિ દેખાડી છે અને સંતોની જે સેવા કરી છે અને હજુ કરો છો તેને વિસરે એવો અન્યાયી નથી. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે, ગોડ ઇઝ નોટ અનરાઇટિયસ ટુ ફોરગેટ યોર લેબર ઓફ લવ. તમે જે ગોડ માટે કરો છો, વોટ એવર યુ લેબર, તમે જે પણ ચર્ચ સર્વિસ કરો, તમે જે પણ ચર્ચમાં સર્વિસ આપો છો, તમારી જે પણ તમારી સેવાઓ રહે છે, બરાબર, ગોડ નેવર ફોરગેટ્સ. શું લખ્યું છે, અગર ગોડ ફોરગેટ કરે તો શું તે અન્યાય છે, પણ ગોડ અન્યાય છે ના, ગોડ ન્યાય છે. અને નેવર ફોરગેટ્સ, અને વિઝ ઓલવેઝ રિપે, જે પ્રમાણે પિત્તરને પડતા રહે. ગોડે એની માંથી ખાલી બોટ માંગી, પણ ગોડે ખાલી બોટ આપી અને ના, ગોડે એવી બોટ આપી એટલી ભરેલી કે ઝાડ તક ફાટવા લાગી, બોટ તક ડૂબવા લાગી. ધીસ ઇઝ અવર ગોડ. અને સામે પિત્તરનો રિસ્પોન્સ શું હતો, આટલું થયા પછી પિત્તરનો રિસ્પોન્સ શું હતો ત્યાં શું લખવામાં આવ્યું છે, તે જોઈને સિમોન પિત્તરે ઈસુના પગ આગળ પડીને કહ્યું કે ઓ પ્રભુ, મારી પાસેથી જા, કારણ કે હું પાપી માણસ છું. તો જુએ છે કે આટલું બ્લેસિંગ બધું મળે છે, પિત્તર ખુશ નહીં હતો. યસ પિત્તરને ખબર પડે છે કે હી ઇઝ ડિફરન્ટ, બરાબર, આ કોઈ રેગ્યુલર માણસ નથી. અમે આખી રાત મહેનત કરી, કંઈ જ નહીં પકડાયું, બટ ફાઇનલી ખાલી એમના કહેવાથી થિંગ્સ ચેન્જ, સર્કમસ્ટેન્સીસ ચેન્જ. મતલબ હી ઇઝ નોટ એન ઓર્ડિનરી મેન. અને આગળ શું કહે છે, આગળ જે વર્ડ વાપરે છે આપણે જોઈ લઈએ પ્રમાણે સ્વામી, અને અહીંયા શું કહે છે પ્રભુ.
ઓ પ્રભુ મારી પાસેથી જા કારણ કે હું પાપી માણસ છું. ફાઇનલી પિત્તર શું કરે છે? પિત્તર પસ્તાવ કરે છે, રિપેન્ટ કરે છે, આપણે કહી શકીએ. એ શું કહે છે કે મારે દૂર જાઓ કેમ કે હું પાપી માણસ છું. અને આપણે રોમિયોનો બીજો અધ્યાય અને ચોથી કલમ યાદ આવે છે, જે એવું કહે છે, ઇટ ઇઝ અ ગુડનેસ ઓફ ગોડ ધેટ લીડ્સ ટુ રિપેન્ટન્સ. એ પ્રભુનો ઉપકાર છે જે આપણને પસ્તાવ તરફ દોરી જાય છે. અને આપણે જોઈએ છે કે કઈ રીતના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પિત્તરને આશીર્વાદ આપ્યો, બ્લેસ કર્યો, અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ગુડનેસ એણે જોઈ ત્યારે પિત્તર શું કરે છે? રિપેન્ટ કરે છે. બરાબર, ડિપાર્ટ ફ્રોમ મી લોર્ડ ફોર આઈ એમ અ સિનફુલ મેન. અને પ્રભુ ઈસુનો રિસ્પોન્સ શું હોય છે? બરાબર, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફર્સ્ટ વર્ડ જ્યારે પિત્તર એવું કહે છે, ડિપાર્ટ ફ્રોમ મી આઈ એમ અ સિનફુલ, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખબર તરત શું કહે છે? ડુ નોટ બી અફ્રેડ. ધીસ ઇઝ જીસસ. બરાબર, ડોન્ટ બી અફ્રેડ કે યુ આર અ સિનર. ડોન્ટ બી અફ્રેડ બિકોઝ આઈ એમ સેવિયર. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પાપીઓ માટે જ આવેલા કે તેઓને તમને પાપમાંથી બચાવી શકે. અને પ્રભુ ઈસુ શું કહે છે કે ડુ નોટ ફિયર, આઈ વિલ મેક યુ ફિશર્સ ઓફ મેન. જે લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુએ સિમોનને કહ્યું કે બીમાં હવેથી તું માણસોને પકડનારો થઈશ. તો આપણે જોઈએ કઈ રીતના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કહે છે કે બીસ નહીં, હવે તું માણસોને પકડનારો થઈશ. અને ફાઇનલી 11મી કલમમાં બહુ મસ્ત લખ્યું છે કે હોડી કાંઠે લાવ્યા પછી તેઓ બધું મૂકીને તેની પાછળ ચાલ્યા. બરાબર, હોડી એકવાર કાંઠે આવી પછી શું કર્યું? ઢગલો ફિશ પકડાઈ લીધા. વિચારો, એ લોકોએ આખી લાઈફમાં નહીં પકડી હોય, રેકોર્ડ બ્રેક થઈ ગયો છે લોકોનો, કે જાળો ફાટી ગઈ, બોટ ડૂબવા લાગી, એટલું એ ફિશ રેડી હશે કે સૌથી વધારે બિઝનેસ થઈ શક્યો. પણ શું લખ્યું ખબર? એ લોકો બધું મૂકી અને કાં ગયા? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાછળ ગયા. બરાબર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કે પરસ્યુ ધ બ્લેસર નોટ ધ બ્લેસિંગ. બરાબર, એ બ્લેસિંગથી સંતુષ્ટ ના થયા, ના, જ્યારે બ્લેસિંગ આપેલું ને એની પાછળ ગયા. એ લોકો બહુ બધું કરી શક્યા કે એકવાર ચલો ફિશ બધું કરી દઈએ, આપણે હિસાબ કરી દઈએ, પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે જઈશું. ના, એ લોકો બધું મૂકી દીધું. કોની પાછળ ગયા? દે ફોલોડ જીસસ. બરાબર, ધેર શુડ કમ અ ટાઈમ કે આપણે લોકો બ્લેસિંગ્સ પાછળ નહીં, આપણે લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ફોલો કરીએ. બરાબર, વી ફોલો જીસસ હુ ઇઝ અલ્ટિમેટ બ્લેસર એન્ડ ધ ગ્રેટેસ્ટ બ્લેસિંગ. બરાબર, બ્લેસિંગ્સ એ બધા જે ટેમ્પરરી છે, વન ડે ઇટ વિલ ફેડ, બટ જીસસ ઇઝ ઇટર્નલ. બરાબર, યુ વિલ નેવર બી ટાયર્ડ ઓફ ઇટ, યુ વિલ ઓલવેઝ લવ જ્યારે તમે એમને ફોલો કરશો. અને આ સ્ટોરીમાંથી આપણે જોયું કે કઈ રીતના એઝ અ યુથ આપણે લોકો રોલ શું છે? ફર્સ્ટ ઇઝ ટુ કમ ટુ જીસસ. સેકન્ડ કે આવો અને શું કરો? નો કે યુ આર લવડ, યુ આર કેર્ડ. ગોડ સીઝ યુ, હી સીઝ યુ, હી નોટિસીસ યુ. બરાબર, યુ આર નોટ અ ફેસ ઇન અ ક્રાઉડ એન્ડ લવ્સ યુ. અને જ્યારે તમે આ કરો છો ત્યારે થર્ડ વસ્તુ શું? કે યુ કેન ગીવ યોર બેસ્ટ ફોર જીસસ. યુ કેન ગીવ યોર ટેલેન્ટ્સ, બરાબર, યોર રિસોર્સિસ, યોર ટાઈમ, યોર એનર્જી, યુ કેન યુટિલાઇઝ ઇન ચર્ચ, યુ કેન યુટિલાઇઝ ફોર ગોડ. ક્યારે? જ્યારે વેન યુ નો હુ યુ આર, વેન યુ કમ ટુ જીસસ. અને જ્યારે તમે કરો છો, જ્યારે લેબર કરો છો, ત્યારે ગોડ ઓલ્સો ડઝ નોટ ફરગેટ. ગોડ ભૂલી નહીં હતા. ગોડ શું કરે છે? ગોડ રિમેમ્બર્સ એન્ડ ગોડ વિલ રિપે. ગોડ ઇઝ નોટ અનરાઇટિયસ ટુ ફરગેટ. ગોડ રિમેમ્બર્સ એન્ડ હી વિલ રિપે. અને આપણે જોયું કે કઈ રીતના પિત્તર એ શું કરે છે? ફાઇનલી પસ્તાવ કરે છે અને હી ફોલોઝ જીસસ. બરાબર, હી લીવ્સ ધ બ્લેસિંગ એન્ડ ફોલોઝ જીસસ. લેટ અસ ઓલ્સો બરાબર ફોલો જીસસ. બરાબર, ભલે વર્લ્ડ જે કંઈ પણ કહે, ભલે વર્લ્ડલી લોજિક જે કંઈ પણ કહે, પ્રેક્ટિકાલિટીઝ જે કંઈ પણ કહે, ઓલવેઝ ડિપેન્ડ ઓન ગોડ્સ વર્ડ. બરાબર, લેટ્સ લીવ અવર લાઈફ ડિપેન્ડિંગ ઓન ગોડ્સ વર્ડ. અને તમે વિચારો, જે પિત્તરે અગર એની બોટ ના આપી હોત તો, બરાબર, પિત્તરે એની બોટ ના આપી હતી, એમ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે બે હોડીઓ હતી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પિત્તરની હોડી માં ગયા. હવે પિત્તરે ના આપ્યું હતું, પૂછ્યું હતું અને પિત્તરે ના પાડ્યું હતું, પિત્તર વુડ હેવ મિસ્ડ ધ એડવેન્ચર. કેમ કે આના પછી પિત્તરનો આ એન્ડ નહોતો. ધીસ વોઝ જસ્ટ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ એડવેન્ચર. બરાબર, ધીસ ઇઝ ધ સેમ પિત્તર હુ ફેલ, જેણે 3 વાર નકાર કર્યો. જીસસ એને રિસ્ટોર કર્યો અને ફાઇનલી હી વોઝ ધ વન ઓન હુમ ગોડ બિલ્ટ ધ ચર્ચ. ધીસ ઇઝ અવર ગોડ. બરાબર, સો ઓલવેઝ involve God in your life. Right? This is the role of youth first and foremost to know who you are, to know how much God loves you. And જ્યારે તમે એ લવને એક્સેપ્ટ કરો છો ત્યારે that love will overflow. અને જ્યારે ઓવરફ્લો થશે ઓટોમેટિકલી you will be able to serve, you will be able to minister, you will be able to help fellow people in church. Right? એ બધું ફ્રૂટ છે. રૂટ શું છે? રૂટ ઇઝ knowing who you are. Root is knowing that you are loved. અને this is the thing. અને ફાઇનલી ક્લોઝિંગમાં એક સ્ટોરી કહીને કમ્પ્લીટ કરીશ કે there was this
એક નાનો છોકરો હોય છે એના દાદી જોડે રહેતો હોય છે અને વન્સ દેર વોઝ અ ફાયર, એકવાર આગ લાગે છે અને એના દાદી હોય છે એ ત્યાં ઉપર હોય છે અને એ મરણ પામે છે અને એ છોકરાના દાદી જોડે રહેતા હોય, બીજું કોઈ હતું નહીં, છોકરો ત્યાં ફસાયેલો હોય છે અને એક માણસ એ ઉપર ચડે છે અને એ છોકરાને બચાવીને લાવે છે. એટલે છોકરો બચી જાય છે પણ એના દાદી મરણ પામે છે. અને પછી બીજા દિવસે એ છોકરો જે હોય છે એ ત્યાં ઊભો હોય છે અને ત્યાં 3 જણા ઊભા હોય છે. એક ત્યાં કોઈ સ્કૂલના ટીચર હોય છે ઊભા હોય છે, એ કહેતા હોય છે છોકરાની કસ્ટડી મને આપો, તો એને સારું ભણાવીશ ને બધું કરીશ. બીજો એક હોય છે ત્યાં ધનવાન પુરુષ હોય છે ઊભો હોય છે, એવું કહે છે કે આ છોકરાને મને આપો કેર, હું એને ફૂલ કેર કરીશ અને બધી રીતે સંભાળીશ ને બધું. અને ત્રીજો ત્યાં ફાર્મર હોય છે, ફાર્મર કહે છે આ છોકરાની કસ્ટડી મને આપો. અને આ ત્રણ વાતો કરતા છોકરો બિચારો નીચે આમ માથું કરીને ઊભો હોય છે અને એની આમ નજર પડે છે, એક જણ એન્ટ્રી લે છે અને ત્યાં એ પગ જોવે છે અને ઉપર જોવે છે અને હાથ જોવે છે અને હાથ પર એ સ્કાર દેખાય છે અને એને યાદ આવે છે કઈ રીતના આ એ જ માણસ છે એનો ગઈકાલે મને આગમાંથી બચાવ્યો અને ગરમ પાઇપ જે ગરમ થઈ ગયેલી આગના લીધે એ પાઇપથી પકડીને ઉતર્યો અને મને એણે બચાવેલો. અને એ ખાલી એ સ્કાર જોવે છે હાથમાં અને છોકરો ભાગે અને સીધો એના ગળે લાગી જાય છે. અને એ દિવસે એ લોકોને ખબર પડે, લોકો ઓટોમેટિક ત્યાંથી જતા રહે છે. એ સ્કાર્સ હતા, એ સ્કાર્સથી એ દિવસે નક્કી થઈ ગયું કે છોકરો કોને બિલોંગ કરે છે. એ પ્રમાણે આપણે પણ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ જોઈએ છે, આપણે આપણા માટે જે કર્યું છે જોઈએ છે, બરાબર, જે બલિદાન આપ્યું છે, જે આપણા માટે સહન કર્યું, જે આપણા પાપો લીધા, જે આપણે પનિશમેન્ટ લીધા, આપણું જજમેન્ટ લીધું, એ આપણે જોઈએ છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે આપણે કોને બિલોંગ કરીએ, આપણે બીજા કોને બિલોંગ નહીં કરતા. વી બિલોંગ ટુ જીસસ. એન્ડ વેન વી નો દેટ, ઓટોમેટિકલી વિલ બી એબલ ટુ સર્વ. કેમ કે we know how much he has loved us, so in return we'll definitely love him back. Right? We'll definitely play a huge part in his purpose in our life. Right? We will help others in church, we'll help fellow youths, we'll share God's word, we can do all these things, but when we know whose we are, that we belong to him. Right? So always remember and always focus on God's love for you. Know who you are, and when you know your identity, you can change the world, just like Peter, just like the disciples, just like many other examples you can see in the Bible. So let's pray and close this. So thank you for this wonderful time, Lord. Thank you that through this story we can learn a little bit about what is the role of youth in church. We can learn a bit about your love, okay, how you love us, okay, even when we sometimes don't care for you, still તમે અમને જુઓ છો, તો તમે અમારી કેર લો છો. અને લોર્ડ, જ્યારે અમે અમારું ટાઈમ કે કંઈ પણ ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ નોટ અ વેસ્ટેડ ટાઈમ. એ ચર્ચમાં આવવું, એ બાઇબલ સ્ટડી એટેન્ડ કરવી, એ ચર્ચમાં કાર્યમાં સહભાગી થવું, ઓલ ધીસ ઇઝ નેવર અ વેસ્ટેડ ટાઈમ. યુ રિમેમ્બર એવરીથિંગ. જ્યારે પણ અમે કંઈ પણ કરીએ છીએ, ભલે નાનામાં નાનું કાર્ય હોય, ભલે અમારી પાસે કોઈ મોટા તાલન ના હોય, પણ જે નાની નાની વસ્તુ પણ કરીએ છીએ આઉટ ઓફ લવ ફોર યુ, યુ રિમેમ્બર લોર્ડ. એન્ડ લોર્ડ, વી નો કે યુ આર અ રાઇટિયસ ગોડ, અને લોર્ડ ડેફિનેટલી યુ વિલ રીપે. સો લોર્ડ, ગીવ અસ ધીસ હાર્ટ કે અમે લોકો તમારા લવને વધારે સમજી શકીએ અને તમારા કાર્યોમાં વધારે જોડી શકીએ અને અમારી લાઈફ એવી જીવી શકીએ જેના દ્વારા તમને ગ્લોરી મળે. And Lord, we pray for all the youths, we pray for every one of us. Lord, use us in our churches, use us, Lord, for your purposes and for your glory. In Jesus' name we pray, Father. Amen. Thank you. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना.
भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। यीशुवे तुझसा होना चाहूं मैं, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको